Hello, in this video we are going to discuss on control system and PLC. Let's see the syllabus and marking scheme of this subject. Uh, this subject contain 5 units. First one is basics of control system. In this system, the basics concept regarding control system is include such as uh, types of system, transfer function and reduction technique and all. Second unit is time domain and stability analysis, which is for 16 marks. Then third unit is process controllers, which is for 10 marks. Next is fundamental of PLC, which is for 14 marks. Then last unit is PLC hardware and programming, which is for 16 marks. Let's see chapter 1, that is basics of control system. Let's see definition of control system. A control system is a device or a set of devices to manage, command, direct, regulate or governs the behavior of other devices or a system. A system which is used to control the output quantity by varying the input quantity is called as control system. The basic control system has input, output and process. बेसिकली कंट्रोल सिस्टीम म्हणजे काय, जे नंबर ऑफ डिव्हायसेस मॅनेज करतो, कंट्रोल करतो, त्यामध्ये कमांड करतो त्या डिव्हाइसला आणि त्याचं जे बिहेवियर आउटपुट आहे ते कॅल्क्युलेट करतो आणि त्याला म्हणायचं कंट्रोल सिस्टीम. कंट्रोल सिस्टीममध्ये बेसिकली 3 कंपोनंट आहे, इनपुट, आउटपुट आणि प्रोसेस. प्रोसेसमध्ये काय होणार आहे, जो काही इनपुटने दिलेला डेटा आहे त्याच्यावर प्रोसेस होणार. म्हणजे जे काही ऑपरेशन असेल, सपोज जर ॲडिंगचं ऑपरेशन आहे तर ॲडिंग, मल्टिप्लिकेशन असेल तर मल्टिप्लिकेशन, सबस्ट्रॅक्शन किंवा जे काही प्रोसेसचं वर्किंग आहे, त्या सिस्टीमचं जे काही बेसिकली वर्किंग आहे ते सगळं प्रोसेसमध्ये इन्वॉल्व होणार. ठीक आहे. लास्ट आहे आउटपुट. जे आपल्याला सिस्टीमकडनं आउटपुट पाहिजे असेल ते आपल्याला डिझायर्ड आउटपुट त्या कंट्रोल सिस्टीमकडनं मिळेल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ब्लॉक डायग्राम. The block diagram of control system is consist of an input, output and arrangement to achieve this input output combination, that is nothing but process. Next point, the input and output represent the desired response and the actual response respectively. Next is the input is called a command signal and the output is called as a control signal, that is variable signal. The input could be physical variable as a reference, set point or a desired values for the output of the control system. Next आहे the main aim of the control system is to control output variable is in prescribed manner by the input signal with the help of control system in the block. Okay, first input. द कंट्रोल सिस्टीमचा आपण एखादं एक्झाम्पल बघूया. फॉर एक्झाम्पल AC. ठीक आहे. टू कीप रूम टेम्परेचर कूल, one can use air conditioner system which control the temperature of room as predefined value by controlling the on off action of the compressor. म्हणजेच आपण AC यूज करतो. ठीक आहे. AC कशासाठी, की रूम आपलं कूल राहावं एका स्पेसिफिक टेम्परेचरनुसार. जर समजा मी ACमध्ये टेम्परेचर केलं 21 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. तर ACमधला कॉम्प्रेसर काय करणार, सपोज जर जास्त 21पेक्षा जर कमी टेम्परेचरला जात असेल तर त्यावेळेला पण कॉम्प्रेसर काय होणार आहे, ऑन होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे जी कॉम्प्रेसरची ऑन ऑफ स्पीड असेल टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी, तर ते काय करणार आहे, कॉम्प्रेसर कंट्रोल करणार आहे. म्हणजे कॉम्प्रेसर काय झाला, हा कंट्रोल सिस्टीम झाला त्या ACसाठी. ठीक आहे.
Depending on the ह्याचे there are two types of control system. First one is open loop control system. Second one is closed loop control system. Then depending on time parameter there are two types. First one is time variant control system. Second one is time invariant control system. Let's see first type of control system, that is open loop control system. A control system in which the control action is totally independent of a system output is called as open loop control system. In open loop control system, the output has no effect on control action, that is on the input. So it is also called as a non-feedback control system. Third, any control system that operates on the time basis is called as open loop control system. बेसिकली यात काय आहे की फक्त इनपुट आहे आणि आउटपुट आहे आणि मध्ये प्रोसेस आहे. म्हणजे आउटपुट ॲज अ इनपुट म्हणून देऊ शकत नाही किंवा काही फीडबॅक एलिमेंट जो आउटपुट इफेक्ट करणार इनपुटवर, असं फीडबॅक एलिमेंट पण यामध्ये इन्वॉल्व नसतो. डायरेक्टली इनपुट आणि आउटपुटमध्ये प्रोसेस. ओके, आता बघूया ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टीम. इट इज कन्सिस्ट ऑफ कंट्रोलर अँड कंट्रोल्ड प्रोसेस. देअर इज नो फीडबॅक. आधी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये कंट्रोलर आहे आणि कंट्रोल प्रोसेस आहे, पण मध्ये आउटपुट आणि इनपुटला कनेक्ट करणारा जो फीडबॅक एलिमेंट आहे तो इथे नाही आहे. ठीक आहे. द रेफरन्स सिग्नल दॅट इज इनपुट आर ऑफ टी इज अप्लाइड टू कंट्रोलर, दॅट इज कंट्रोल ॲक्शन विच जनरेट्स द ॲक्च्युएटिंग सिग्नल. आर ऑफ टी हा एक इनपुट सिग्नल आहे जो आपण कंट्रोलरला देऊ आणि कंट्रोलरचा आउटपुट जो आहे म्हणजेच ॲक्च्युएटिंग सिग्नल यू ऑफ टी आपल्याला मिळेल. ॲक्च्युएटिंग सिग्नल ॲक्च्युएट्स द प्रोसेस टू गिव द कंट्रोल आउटपुट सी ऑफ टी. आता यामध्ये काय ॲक्च्युएटिंग सिग्नल आहे तो ॲज अ इनपुट म्हणून कंट्रोल प्रोसेसला दिलेला आहे. तो काय करणार आहे, ॲक्च्युएट करणार आहे कंट्रोल प्रोसेसला आउटपुट देण्यासाठी, डिझायर्ड आउटपुट देण्यासाठी. देन द कंट्रोल आउटपुट द रिमेन्स कॉन्स्टंट फॉर अ कॉन्स्टंट इनपुट प्रोव्हाइडेड नो एक्सटर्नल डिस्टर्बन्सेस अफेक्टेड द कंट्रोल सिस्टीम. ठीक आहे. जो ॲक्च्युएटिंग सिग्नल आपण कंट्रोल प्रोसेसला दिला आहे, कंट्रोल प्रोसेसकडनं जे काही आउटपुट येईल ते आपलं काय डिझायर्ड आउटपुट आहे. जे काही आपलं आउटपुट आहे त्या आउटपुटला कोणतं पण एक्सटर्नल डिस्टर्बन्सेस नाही आहे. म्हणजेच काय की कोणता पण फीडबॅक किंवा एक्सटर्नल डिस्टर्बन्सेस त्यात इन्वॉल्व झालेलं नाही आहे. ते आपलं काय असणार आहे, कंट्रोल्ड व्हेरिएबल प्युअरली आउटपुट आहे सी ऑफ टी. लेट सी दी ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ओपन लूप सिस्टीम. First advantages is it is simple to construct because only 3 element is there: input, output and process. In process there is a controller and a control system. Second one, it is easy to fabricate the system. एलिमेंट कमी असल्यामुळे ते easier to fabrication साठी easier आहे. It is easy for maintenance साठी पण कमी आहे कारण कंपोनंटच सिस्टीममध्ये कमी आहे. देन इट इज इझी टू इन्स्टॉलेशन प्रोसेस पण इझी आहे. देन इनिशियल कंडिशन आर ऑटोमॅटिकली इनकॉर्पोरेटेड. डिसॲडव्हान्टेजेस आहे इट इज स्लो रिस्पॉन्स आहे, म्हणजेच काय स्पीड आहे ती कमी आहे. देन इट हॅज नो सेल्फ करेक्टिंग ॲक्शन, हिन्स इट इज नॉन ऑटोमॅटिक. म्हणजे कोणतं डिस्टर्बन्स आलं तर तो सेल्फ करेक्शन होणार नाही. जे डिझायर्ड आउटपुट आहे ते जर आपल्याला काही चेंज होऊन आलं, त्यात काही डिस्टर्बन्सेस आले तर तो स्वतः सेल्फ करेक्ट करत नाही. नेक्स्ट आहे इट इज हायली सेन्सिटिव्ह टू इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स सच ॲज नॉईज, व्हायब्रेशन, व्होल्टेज व्हेरिएशन, टेम्परेचर, एजिंग अँड लोडिंग. जे काही नॅचरल इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आहे त्याला तो काही सेन्सिटिव्ह आहे. म्हणजे टेम्परेचर चेंज झालं की आपलं आउटपुट चेंज होणार किंवा व्होल्टेज व्हॅरिएशन आलं तर आउटपुट चेंज होणार. ठीक आहे. व्हायब्रेशन्स किंवा कोणता नॉईज पण ॲड झाला तर तरी पण काय होणार आहे, आपलं आउटपुट चेंज होणार आहे. म्हणजे इट इज हायली सेन्सिटिव्ह आहे. बघूया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टीम.
Definition: a system in which the control action is dependent on the output is called as a closed loop system. The controlled ॲक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द आउटपुट. म्हणजेच काय, आउटपुट जे आहे ते परत इनपुटला जॉईन केलेलं असणार. म्हणजे आउटपुट हे इनपुटला जॉईन केलेलं असणार, त्यात फीडबॅक एलिमेंट असेल. ठीक आहे, त्याला काय म्हणणार आपण, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टीम. नेक्स्ट सी दी ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो आर ऑफ टी हा एरर डिटेक्टरला दिलेला आहे. आर ऑफ टी म्हणजेच काय, रेफरन्स इनपुट. देन ई ऑफ टी दॅट इज एरर अँड ॲक्च्युएटिंग सिग्नल. देन आहे कंट्रोल एलिमेंट. देन प्लांट. प्लांट म्हणजे जिथे काय आपल्याला आउटपुट पाहिजे, डिझायर्ड आउटपुट पाहिजे ते प्लांट. नेक्स्ट जे काही आउटपुट आहे ते आपण फीडबॅक एलिमेंटला दिलं आहे, तो फीडबॅक एलिमेंट एरर कनेक्ट डिटेक्टरला फीडबॅक सिग्नल देतो आहे बी ऑफ टी. ओके. नेक्स्ट एरर डिटेक्टर. आता याच्यात एरर डिटेक्टर काय आहे, तर एरर डिटेक्टर दॅट इज ई ऑफ टी compares the reference input that is R of t and feedback signal B of t and gives the result as a error signal. जे काही इनपुट सिग्नल आणि फीडबॅक सिग्नल आहे याचं कंपॅरिझन करून जो काही सिग्नल आहे ई ऑफ टी तो कोणता आहे, एरर सिग्नल. ठीक आहे, तो कशाला देणार आपण, एरर डिटेक्टर. एरर डिटेक्टर काय करणार आहे, बेसिकली जे काही इनपुट आहे प्लस फीडबॅक एलिमेंटकडनं जे आलेला सिग्नल आहे फीडबॅक सिग्नल, त्या दोघांचं कंपॅरिझन करणार आणि त्यातनं आउटपुटला आपण भेटणार आहे ई ऑफ टी. नेक्स्ट आहे कंट्रोल एलिमेंट. जसं की आपण एक्झाममध्ये बघू शकता कंट्रोल एलिमेंट. ठीक आहे, एरर डिटेक्टर नंतरचा ब्लॉक आहे कंट्रोल एलिमेंट, ज्याला आपण इनपुट म्हणून काय दिलेलं आहे, ई ऑफ टी म्हणजेच एरर सिग्नल. एरर डिटेक्टर compares the reference input R of t is applied to the control element which is used to activate the control element. Therefore, error signal is also called as actuating element. एरर कंट्रोल एलिमेंटला आपण एरर सिग्नल देतो आहे, त्याच सिग्नलला आपण काय म्हणणार आहे, ॲक्च्युएटिंग सिग्नल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे फीडबॅक पाथ एलिमेंट. इट इज ट्रान्सड्यूसर दॅट प्रोड्युसेस फीडबॅक सिग्नल बी ऑफ टी प्रोपोर्शनल टू द कंट्रोलर आउटपुट सी ऑफ टी. ठीक आहे, ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय, एनी फिजिकल क्वांटिटी असेल किंवा फोर्स असेल त्याला आपण इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीमध्ये कन्वर्ट करतो, त्याला म्हणतो ट्रान्सड्यूसर. तो काय करतो, फीडबॅक सिग्नल प्रोड्यूस करतो. फीडबॅक एलिमेंट काय करणार आहे, फीडबॅक सिग्नल प्रोड्यूस करणार आहे जो की प्रपोर्शनल असणार कंट्रोल आउटपुटला म्हणजे सी ऑफ टीला. ओके. नेक्स्ट आहे कंट्रोलर. द ॲक्शन ऑफ द कंट्रोलर विल बी डिराईव्ह द कंट्रोल एलिमेंट इन अ सच अ मॅनर दॅट द एरर इज रिड्यूस्ड to 0, that is the feedback signal is equal to the reference input. कंट्रोलर काय करणार आहे, हे जे सगळे सिग्नल आलेले आहेत किंवा जी काही सिस्टीमचा कंट्रोल सिस्टीम आहे तो काय करणार आहे, सगळे जे सिग्नल्स आहेत त्याला कंट्रोलर कंट्रोल करणार आहे. नेक्स्ट आहे प्लांट. प्लांट इट इज अ बॉडी ऑर अ प्रोसेस ऑर अ मशीन हुज कंडिशन इज कंट्रोल. ओके. म्हणजे प्लांट म्हणजे काय, बेसिकली आउटपुट आहे सिस्टीमचं, ज्यामध्ये आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्सचा कंट्रोल करायचं आहे, मशीन कंट्रोल करायचं आहे. म्हणजे एरर सिग्नल इनपुट हे सगळं दिल्यानंतर ती मशीन काय होणार आहे, कंट्रोल होणार आहे. म्हणजेच तो काय आपला आउटपुट पार्ट आहे. नेक्स्ट रेफरन्स सिग्नल आर ऑफ टी. इट इज अ एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाइड टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टीम in order to obtain the desired output. Then feedback element, it is a signal proportional to the controlled output C of t. Then error signal E of t, it is a difference or a sum of R of t and B of t. Then controller, it is produces a controlled output based on the error signal. Then forward path, it is
the transmission path from the actuating signal to the controlled output.